Подождите. Наверага, siz öyle bir belli adamsız, belli kemaneci, bazı bir vakitleri Kırım Ansambl'ın müdürü ediniz. Aytınız, siz kaçıncı yılı doğdunuz? Kanda siz sürgün yerlerde doğdunuz, he? Ne için sorgun? Ben Kırım'da değil, he? yazıyorum. Bu vilayette. Özbekistan'da nasıl yerde doğdunuz siz? Ben Tacikistan'da doğdum. Tacikistan'da. Kaçıncı yılı? Ben 1956 yılı İlelebad vilayetinin Savitabad şehrinde doğdum. Ananız, babanız kanda doğdu ama. Babam Acıbulat köyünde 17 yaşında gitti Akmeçit'e, anda da kaldı. Anam 1926 senesinin Akmeçit şehrinde Gaspitalni sokağında doğdu. Sonra yaşadılar 8 Mart degen sokakta. Aytınız, sizin Korontada bu müzikanın bağı kim idi? Ananız, babanız, yıllar bilir yok. Benim babam Cenk'ten evvel tiyatrın direktörüydü. Yani direktördü, muaviniydi. Bir buçuk yıl. Son babam instruktör radyoydu. İlyas Ağa'nın beraber çalışıyorlar, bir kabinette oturuyorlar. İlyas Ağa o zaman diktör radyoydu. Babam instruktör radyo. Son babam bana bütün Kırım'ın radyo rupkasının müdürüydü. Radyo rupkalar onun kolundaydılar hepsi. O bilirdi, hepsi bizim çalgıcıların da. Çalgıcıların bile değil. O bir hikaye böyle aytkanada Baksaray'da rupka 25 idi. Rupka 25. Ana göre ben bu bizim eski müzikantların o vakit çingeneler çalaydılar. Getireydim. Sonra yaxşı etip içtireydim. Sonra aytaydım. Onlar men rupkan kulçat etsem çalmayacaklar. Men onların içtireydim. Sonra aytaydım. Şimdi saat 6'da açılıyor rupka. Aytaydım. Bir-birinizin mızıqlay oturasınız. Çalma bilesiniz nasıl siz miyim bizlatdınız. Biz çalma bir şatır gudur başlar o vakit tak etip trubkan kulçat eteydim. Son öyle etip onların aldatıp son özde radyo sabah şehriniz hayırlı rubka 25 sizge havale eti bu müzikanı. Öyle etip babam çalaydı piyanino kemane çalaydı dari çalaydı hakaydı son o aytkanına göre onda yaxşı bir fizgarmon var idi hem kemane var idi. Cenk vaxtında nemze kirip algan kemanen fizgarmon ayakla netilgen soy. Yani kolundan değil de ayakla. Onun garıtına asap keteceksin. Hani öyle etip bir yaxşı kemane var idi ama görsa gördün mü? Siz o vakit bana aytkan idiniz, siz ustaların bilirdiniz. Koki, usta, kepeden. O böyle bir mesele. Bu bizim evet çingeneler çalaydı çoksa. Onların arasında kemaneciler var, dareciler var. Başka bir kimse yok idi. Son Rus armiyada hizmet etken son, ardularga bargan son bizde truba peyda oldu, klarnet peyda oldu. Bu klarnet kavalın yerine, truba da zurnanın yerine. Evvelde çal degen takım var idi. Çal davul zurna. Davul zurna o davullar, zurnalar ikişer zurna
bir tanesi dam tutar, bir tanesi de onun çalgının eti abıgırıydı. Şimdi ondan sonra bu ince saz takımı degen evde toylar geçtiğinde 4 tane evde yapaylar. Komşularga sen barıp soraysın, Ahmet men neler yaşlar oturacak, anda kartlar oturacak, anda bidaylar oturacak, bunda biz oturacağımız. Öyle yapıp 4 tane evde yapaylar. Onun için bu çalgı takımı ince saz takımı değildir. Yani onlar kireyler anda çalaylar, son bari başkalarında çalaylar, son kına gecesi çalaylar, son yaşlarga bir şeyler çalaylar. Öyle yapıp 4 tane evin her vakit aylanıp suraylar. Ana o keçken son, bu men aytım peyda oldu trubalar, akordeon, onlar endi çal degen takım oldu. Yani evde onların endi dinleyip olmayacağız. Onun için yavaş yavaş azbırga çıktılar. Azbırga çıkan son evet toylar azbarda olaydı, endi turbalar çalaydı, davul, dari olaydı. Siz birinci kere kaçan toyun kordunuz? Bu kaçıncı yıl edi? Men doğrusunu kesin aklımda yok. Men yaxşı bilem tatam toyun. 66 senesi bizim büyük tatamızlara Akay'a çıktı. O vakit evet ondan evvel baraydım, dinleydim, meraklanıydım. Kışkine bana. Nasıl adetlerin kordunuz o vakit? O vakit ayrı otururdu. Yok, bu ayrı oturgan yerli bu şabaş toyunda var idi. Yani şabaş toy bu bunda endi bu Aziya'ya ketkende o şabaş dügüleydi. Mana şabaş evvelde naz edi. Bu dervize bitken son toylar başlaydı. Yani toylar başlay, şu toylarda adamlar işi yok, bir şey yok. Zevklana otururlar. Son bir gün olay, dördüncü gün evet toy sabısına ağırlık olay. Onun için aytaydılar ballar, bir şabaş yapayık da içimiz oturamız, o adam brozu yapamayacak o şeyin. Ana şabaş toplap. Biz Aziya'ya gelsin o şabaş başka oldu. O vakit ayrı oturaylar. Apaylar ayrı otur, akaylar ayrı oturuyor. Ana o kotekler ondan çıkaydı. Son boşa başını yavaş yavaş toxtatıp başlagan son beraber oturmaya başladılar da apayır vakit tutup içmeye. Ana o yavaş yavaş toylar özüne geldi. Şu vaxtları çok içerdi. Yok, çok içerli deyip erkim bilgenin içinde bir tanesi çok içerdi, bir tanesi normal nesinde. Toylar koteksiz olmaydı. Bu çabaş olanda kart ağası var, 11 solbi olar kart ağası toyun baka. Kayda bir şey olacak olsa o tez ayta toxtatınlar onu dey, sarışır dey. Sonunda akçı şabaş ciylada mesela diler bana girey geldi, oğa geldiler, tepsisine bir 100 gram rakı koyarlar, zakuska koyarlar. Son köylerler aytalar, ana gireyden 100 ruble bahşiş çıktı, Allah eline kaytarsın. Gireyden sonra nasıl türkü? Bir kuplet yırlaylar mesela gireyin sevgen türküsünden. Ana öyle edip ciyeydiler akçın. Sonunda o bek tesir eteydi toyga. Çünkü toyun en kızgan vaktinde şabaş açıla, bana 2-3 saat şabaş gitti. Son nasıl toyu? On kene başlagancı kene on
netkencik yani o özüne getirmek için bayağı vakit gerek. Onun için sabahcık oturaydılar. Son neler ayakçılar, soylar içmeye de sabaha yakın adamlar terk olgan son onlar oturaydılar. Ana sabahcık müzikantlar çalıyor. Kaç gün geçerdi toylar? Mında ilk gün geçiydi. Evvelsi? Evvelsi kına gecesi var idi bir. Son ozu toy gecesi, tıraş havası. Tıraş havası indi keçiydi işte bir toyun başlamazdan evvel tıraş havası. 2 saat, 3 saat. Son toy neteydi. Haftalarla geçiydi bir kimseyde toylar öyleydi. Başkaları 3 günde 4 günde. Bana Almatı'da ben gördüm bu şeyin. 4 gün toy. Birinci gün Kiev'de dua kartlar. Bana sizin karbabanız ben birinci kere görgen edim. Osman Karbaba Ağdemesem bek seviydi o Türk'ün. Yani ben birinci kegende şu toyga çıktım. Kırdım nege olar sumarlama başladılar. Birdenesi bu son bir Türk'ü yıllagan son kana darın ortaga koydu. Ana koy men o vakti utangan edim. O kadar açık toklar olar. Men bu kartları ne için böyle netkenim? No adetlerini kutaydılar olar da. O yaxşıydı. Endi onların ne de dua bitken son işte onlar tekrar oturarlar, özüne gelirler da son yavaştan çıkarlar. Andaydı apayları, bidaylar stol donatılgan. Evet yavaş yavaş bir şeyler içeydiler. Çünkü toysuz nasıl o vakit. Öyle bir neydi. Son ikinci gün ne de kelinde olaydı şu dua öyle. Son toy olaydı kelindeyken 4. gün Kiev'de. Anlayıp ben Almatı'da şu şeylerini görgen edim birinci. Ben beğendim böyle şeyi. Umumen siz kaç toy çaldınız? Onun şimdi sahip ben senelerin aytabilem ama ne kadar toy çaldım. Misal için bir sezon alacak olsak o da farklı. Bana mesela ben 1971'den 2000'cik 71'den 1980 yılınacık çaldım. Son ben o şeyini bıraktım çünkü 82'de kaytarmak ettim. Evvel armiyadaydım ama armiyada Almatı'da olan toylarını çalgan edim. Son 80 yıl önceki geldi 81 armiyadan ordudan geldim ben. Ben ansambl Smerti не смерти пляски, ансамбль среднеазиатский военный округ. Ансамбль песни и танцы, нет, ансамбль песни и пляски Среднеазиатского военного округа. Ben anda çalgan edim. Son Leninabad'a geldim. O vakit geldiğinde Haytarman'dan geldiler. Ben o 81 senesiydi. Ben aldılar Haytarma. Ben evvelde de Haytarma kanikullar olganda men de institutta olar men kelip alaydılar. De kemanecilere yok edi de bir şeyler öyle şeyler. Onun için ben Haytarma'nın endi o vakittan soğan edim. No niçin sorayım? Yıldan 30 toy olur diye. No bana bak o raza var bir şey var ya. O vakit en çok 3 ay toy vardı. Mesela Eylül, Ağustos ya. No her hafta alsak? Her hafta ilk gün. İlk gün toy. То есть 100'den ziyade mi? No bekim de kim sayılan? Sorayım. O siz gördünüz bu bizim halkın her bir tarafın toyların. Misal için alsak o Taluşta tarafı son Yalta, Uskut, bilmem Jankoy ki. Gördünüz
farkların bilmem. Mesela müzika bilmem dan bir şeyler ot sizge. Evet. Olurdu. Evet o farklı hepsi. Mesela sizge ne öyle bir tesir etti? Mesela bana Cizak tarafında 11'de 12'de başladı toy. Çünkü dua etken son kartlar yaxşı edip bize yoklanırdı. Anda da bir 2-3 gün toyu. Son toylar evvel sabahcık olaydı. Çünkü aytam da bana bu konak baylar, soysoplar oturuşaydılar. Son ne konak bay müsaade vermegencik sen baramayısın. Biz öyle bir toylar çaldık. Bu toydan başka toyga barıp çıkaydık. Akşam başlaysın. İkinci akşamgacı hani saat kaçta toy başlayacak? Ana bizim o vakit 1-2 saat verilir yoklama. Başka toyga gideydik. No farkları var idi. Misal için Koran hepsi oynardı ya da yok. Bana farkları ne? Bir tanesiler Horaz kısseteydiler. Hani bana Horaz'ın ne evvelde altınlar ukraşat ettiler. Bunda şimdi rublenin yani paranın son tabakta onap ki kümersi tay yap geliydi. Farklı toylarıydı. Taynen kireydiler. Küçükene tayçık kede 11. neteydiler, ondan sonra kudalar geliydiler, başka neler geliydiler. Öyle toylar. Başlar diye toy oldu. Öyle toylar başlaydı. A misal için çalalar tam bilmem Mishor kızı ya da nenin başlar? O Mishor kızının elinde men saytayım o Mishor bir vakit yok öyle şey. Yok. Men bilmeyeyim kaçıncı sene on başladılar çalma. O toyların evvelden alacak olsak evvelden o her şeyin uzun yeri var idi. Yani bana mesela kelesin toyga birinci Taksim Peşraf çalasın. Bu konakbayın hayırlaylar toyunun. Sonra onu çalgan son tarih koyula ortaga adamlar gelip sağ olunuz deyip anladın ya o ne hayırlaylar toyunu hayırlaylar gelirler taşlaylar sonra ondan sonra başlay yavrumda sağırını boyu ilk etti toylar adamlar gelmeye başlayanlar marşlar çalaylar son oturgan son toyun başlaylar açarlar sabahcık toyu keti bu akças vermeye bu eskiden kalkan Evet eskiden kalkandır o. Men baklarımda men yaş olan men 14 yaşımda başladım o toy çalmaya. O vakit var idi. O vakit indi var idi. Bunda da Kırım'da da var idi. Bu kaç adam çıkardı? İki adam bana bak böyleydi. Keleler misafirler. Soyların, sopların keleler ya uzak yerlerden keleler. O vakit toyun açmak için en yakın soylarından şu kelin kiyevin yakın soylarından mesela kelin tarafında olanda kelinin ağası ya da aptesi ya da tizeleri öyle bir adet idi. Yani Kiev tarafından ne açaydılar toyun. Açaydı degen başlayırlar agrava oynama. Kiev tarafında olanda Kiev tarafında başlayırlar. Tizeleri, bilmem imceleri, bitaları kimge nasıl gelişi. O toylar o vakit mesela bizde var idi toylar bizim sünnet toyumuz var idi son bana tatam toyu var idi 66 senesi anda böyle şimdi oynagandayın oynamaydılar anda mesela benim anam ayak tutuyorlar. Bizde Lenabat'ta profesyonel ayakçılar vardı 3 adam. Onlar broza, servirovka yapar, broza. Bir kimseye vermiyorlar. Broza ayakçılık yapar müzikantlara.
Broza, hepsi broza aytıyor. Çünkü toy bitken son o açot bir mesela anama lila bana o kadar rakın kaldı, o kadar. Onlar öyle bir profesyoneller mesela toy başlaganda ana açacaklar böyle tizileri Allah kolaylık edersin başladık. Çalamız 20 dakika 25 ondan ziyade yok idi. Çünkü daha var ediler. Hanım mesela ayta benim misafirlerim var. Andijan'dan server onların oynatmak gerekiyor. Lilapte taparım var ne derim. Son tekrardan yani kaytarmaların toxtataylar. Çünkü pasani kaytar olmay. Türk zakazı değiller. Ama bizim ayakçılar aytaydı. Cevat o serverine mesela rahmet olsun canına omunda geçindi. O diyordu cemaat bana toy başlamagandan evvel Türkülerinizin zakaz edin de son mamimizin bizi atıp oturmam. Çok oynayacak adamlar var, misafirler var. Ana son iki çift oynayan son Türkler bir-iki Türkler son kene başlaydı. Öyle edip 10-11 parat oynaydı. O neyin boşunda? Bir babası anası da bir de Kiev oynaydı, bir de Kiev'in oynadı. Kiev'in tarafı, Kiev tarafı 3'er saat. Kimi gerek böyle toy? Evesi öyle yapar. Adam nasıl oyunlar var idi bizde? No, agrava kaytarma. Doğru. Nasıl kaytarmalar? Eskiden kalan çok kaytarma var idi. Şimdi de olar var ama bir kimse bilmiyor. Misal için eski Kırım kaytarması, Bakşisaray. Kezlev kaytarması, Bakşisaray kaytarması, Boyka kaytarması, öyle çok evet bir çok kaytarma var idi. Tatar kaytarmaları yani eskiden kalan kaytarma. Şimdi ben anlamam bu kaytarmanın nasıl kaytarma o? Misal için şimdi yaşlar menden sorarlar variraç degen var idi ya da oyun ya da neydi? Variraç toyda oyun. Eski variraç. Variraç toyda oynamam. O neyin bağlıydı? Mesela böyle şey var. Kırım Tatar yüzük oyunları. Yüzük oyunu. Bilirsin ne degen? Цикл произведения yüzük oyunları 4 tane türkü var anda. Buna yaşlar çıkalır meydana akşam. Son bir-iki laf etken sene kaytacak vaktinde yırlaylar. Mesela hepsi böyle ne getiriyorlar? Togarikki. Onun türküsü var. Ne diyeyim ben şimdi aytamam mı hepsini bana kogo gercin böyle birinci başlaydı. Son o kız olan oğlan olan farkı yok. Bana iki kolun arasında yüzük var idi. Yüzük var. O var bana kogucin bana böyle etip er adamga gelip kolların böyle onlar da böyle tutar kolların iki Детская игра, да? Это не детская игра. Нет. Вот. Колlarını tutaylar. Сейчас кому кольцо попадет, влюбленные они. Никто не знает это. Bir kimse onun farkına da varmay. Bilmiyorlar ne kayda taşlayacağını. Çünkü o da böyle tutar. O da böyle tutar. Nasıl kayda taşlayan bir kimse anlamaz onu. Onun için onlar ki anda ende taşlayan son lebleli yuttum balı şeyki веселье начинается. Lebleli yuttum balı ondan sonra mesela variraç kapına cayganıca yuday variraç riraç o türküdü. Sonrasında
Sonuçta endi erşi bitken son endi hepsi kuvana birbirini taptılar. Öyle bir sonuçta 4. türküsü Turdu oyna canım, turdu oyna, turdu oyna canım, turdu oyna, Ali Akam eşkına, Ali Akam'a geldi o. Yüzük oğa verildi. Yani Oğuz'un sevdiğinin oğa duydurdu o. Значит, варирач это просто как песня. Нет, варирач это хоровод. Хоровод. Как, вы видели, как танцуют? Нет, это я вытащил из старых учебников. Это никто не видел. Один человек мне сказал, что при мне это было, когда только с Крыма приехали. Где-то он это видел. Я пытался у него сам, говорит, мен шиндай тамамса, оледа адам мен сон кормедум адам. Не. Само слово варирач что за? Вот это я не доходил до этого. И то, что я занимался историей песни, я много что видел, много что знаю. Потом от стариков я знаю, от своего родного отца, матери знаю очень много. Вот. Ну, певцы наши, постоянно мы что-то делали, что-то работали над этим. Вот. Но это хоровод просто. Вот как, допустим, Чинлар и Манелер, да? Мане в конце танцует. Но Туах Джина. Туах Джина почему называют? Их назвали Ал-Балахлар. Ал-Балахлар деген в Туахе женщины одевали красные шаровары. Розовые. Ну, розовые. И что-то чуть-чуть поднимали платье, чтобы вот эти штаны видны были. Понимаешь? Им говорили, розовые нет, ал-балахлар деген красный. Это не красный, а какой это? Кумач есть же? Кумач. Ну, красный цвет. Ну, может быть, и розовые тоже были, я не знаю, но во всяком случае, ал-балахлар деген, ал деген это красный. Вот. Ne tarafında? Yalıboy tarafında. Ne Kırım Tatar, Çöl Tatarlarının tarafında Çinler böyle. Onlar Çin degen o India'dan gelgen şey. India'da böyle öyle şeyler. Ana birbirinin evet, mesela Çin aytırayım babana bir alayım canım suygencerlerge üy sallayım kızı ayta baban sana kız vermez anam süymez allay menday etken arru kız sana tiymez allay. Ana onlar birbirinin etip işte mıskılap da değil uydurup momentalno uydurup mesela sen bir şiirlerden başkası çıka hemen sana uyduran. То есть в этом и отличие Чина от Мане. Конечно. Чин это Ноғай бетінде, Ноғай бізде жоқтыр. Чөл тарafın татарларының несі, жанры. Мане деген бұл ялы бой. Қаядан дейм. Чөлде қайдан қая olacak? Там просто любовная лирика. Да. Қаядан дейм бүгін елімде алтын. О, Мане. Çıkarmana çıktı şimdi yani сборник переделали, выпустили. Чинлар ve Maneler. Ben yakında bibliotek kütüphaneye barıp onların көрген едім. А вот отличие хоран это просто танец, да? Хоран тепеміз. Да. Хоран тепеміз деген в конце свадьбы. Оба ayaklarını көтереді. Тепе деген. А джин? Что означает? Что когда поют одновременно? Нет, зачем? Джин это... Тувах джины, вот что вы имели в виду это? Это что же танец? Тувах джина, это сбор в конце танец. Тувах джина деген, все собираются, все выходят танцевать. Ну, как хоран. Хоран это хоран. Хоран это уже жанр танца. Да, а джин? Джин это сбор людей вокруг. Джин деген сбор людей в круг. Чтобы петь мане. И петь и танцевать. Вот джин что называется. Джин это не отдельно. Не, ну я думал, что они тоже
берут. Нет, джин деген это джинилмах, вот, собраться. Понятно, да. Собраться в круг, туах, айтады, джемат, джинге беріңіз, то есть в круг. Не, хоран тепедеміз. То есть это продолжение. Понял, да? Джинге топламшим, хоран тепедеміз. И начинается. Джинтық деген сборник. Это сборник произведений, да? То же самое в танце. Джин ойны говорят. Это значит общий танец. Не такой, как сейчас молодежь танцует, а общий татарский танец. А туах, хоран тепедемыз потом говорят, понимаешь? Поэтому говорят туах джина. Почему? Туахи собирались, у них же в основном это хоран. Между прочим, туахи в единственном месте играл тулуп зурна. Больше нигде в Крыму не было тулуп зурна. Только в Тувахе были. Тувах считается один из самых сильных музыкальных деревень в Крыму. Если Ушкут это исламские дела, то это народное творчество, это Тувах, прежде всего. Вот, допустим, греческий танец, да, галахоян. Что говорят? Дангалах, во-первых, нельзя говорить. Дангалах это в переводе на греческий. Наши музыканты говорят, что у нас был такой танец и даже играют. Но не Дангалах же. Дангалах это дурной грек. Так не говорят. Называли его так, этот танец. Это... Может быть, вы играли его? И... Конечно, играли. Ну, напойте этот... Yoldan taptım bir kabak, içi dolu dangalak. Vurdum yerge patladı, dangalaklar çatladı. Это шутка была, вообще это неправильно, нельзя петь эти песни, потому что греки хорошо понимают, что такое дангалак. Дангалак это придурочный грек. Это неправильно. Просто вот тогда, вот Ногай тоже говорят, да, нет у нас Ногай, чёль тарафн татары есть, Ногай вон там живут, Дагестан, Магистан, нет у нас тут Ногай. Ногай сами себе придумали это. У нас чёль тарафн татары есть. Выражается только так. Просто осталось как лагап. А вот и были мы, где мы были? В Турции. Был такой разговор. Храм татар, храм ноғайлары. Біз ноғай түлміз, бір чөл тарафын татармыз дейді. Обиделись, когда сказали ноғай, біздің ноғайлар оғын. Нас ноғайлар оғын. Біз храм чөл тарафын татарлармыз. Здесь нельзя было в Крыму говорить внутри. Ноғай это совсем другая нация. Лагап бәйініште қалды ноғайды. А вообще это неправильно. Сейчас группа ребят молодых занимается реставрацией наших танцев старых. И опираются в основном на книгу Акима Джемилева. Да ничего там нет нормально. И у нас получается всего лишь несколько там Агырава Хайтарма, Хоран, Чобан ойыны, Явлық ойыны есть. Явлық ойыны, и все получается. А источники смотрим, у нас было больше. Конечно. Юзук ойын герлары, например. Это же тоже. Это Хоран это вообще бытовой танец. Это вечером собирались, вот молодежь, и хоран тепейдлер. Это бытовой танец. Это потом Тувах джин деген, я уже объяснил, что это собирались на джин, то есть на сходку такую, да, типа. А ondan sonra burşiler yapaydılar, sonra давай хоран тепеміз. То есть хоран тепеміз это правильно. А это джин, Тувах джина, это сбор в Тувахе, можно перевести дословно. Для Верага вы же закончили консерваторию, да? Нет, я закончил Таджикский государственный институт искусств. Ну и в Алмате учились тоже, нет? Я в Алмате... Учились? Нет, я в Алмате служил в ансамбле песни и танцы среднеазиатского ансамбля. Ну то есть у вас высшее образование? Ну да. Вы никогда не анализировали вот нашу музыку, связь с другими народами? Болгарская хора, турецкий хорон,
там, я не знаю, греческое. Я этим занимаюсь всю жизнь. Я скажу, что... Какой-то анализ делали нашей культуры, музыки, какие связи, может, проанализировали? Да. Еще... Я когда закончил институт, мне предлагали ехать в Москву, поступать в консерваторию. Я сказал нет. Я буду заниматься лично нашей музыкой. Извините, я уже не классик, буду народником. Все началось с того, что мы нашли картотеку одну, где Салтыкова-Щедрина были наши произведения. То есть мы нашли как это называется, библиограф есть, и есть библиотекари, да? Вот. Мы нашли наши песни, аннотации к песням, к танцам. И вот в 80-м году, в 80-м году мне писали Салтыкова-Щедрина целую стопку крымско-татарских народных песен, аннотации к ним и танцев тоже. Под авторством кого? Там есть авторы, конечно... Асан Рифатов? Нет. Асан Рифатов это совсем другое. Собирали эти... Есть они написанные ими книги. Русские. Я сейчас скажу. Они ездили в экспедиции и собирали. Коцюбинский, там еще Красев, по-моему, несколько авторов там есть. Вот они собирали. Это уже потом, когда Баданицкий собрал группу, и они поехали в экспедицию конкретно, Асан Рифатов писал прям с голоса, то есть называют народное творчество, да, переход народного творчества, без нот, короче говоря, он писал эти вещи того времени. Они сейчас совсем другие, потому что свадьбы, институтов никаких нету, никаких анализов не было, кто во что гораздо, то и делали. А там уже конкретно написаны вещи. То есть того времени приходилось сравнивать песни. Вот существуют лады. Есть крымско-татарский лад, в котором, допустим, присутствует миксолидийский и дарийский лад. Это два лада, соединенные по 4 ноты, допустим, да? Они присутствуют в крымско-татарском ладе. Есть украинский лад, конкретно, есть корейский лад, да, есть пентатоника. По клавишам черным сыграющий, казанская музыка, да. Вот, есть грузинская, это все лады. Это... Каким вы выводом пришли, вот, изучая... Вот... Очень много одинакового. Отнимите слова, все, вы поймете, что это татарская музыка или русская музыка. Например, конкретно русская вещь. Но туда прилепили это. Допустим, вот турки очень часто поют. Айчалашим чалашим чалашим. Это песня украинская. А чо боты, пам 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 па 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 па. Это конкретно украинская музыка. Но ее прилепили, кому-то понравилось. И потом очень много тех слов, которые не в оригинале. Это за столом по пьянке под хорошим закусом пели, и вот эти слова мешали, кто хотел, кто пел, и вот эти добавления все шли. А по сути дела они не вписываются в музыку. Существует нота, в которой надо слог писать. Вот этим мы и занимались. Мы нашли вот танец тым-тым, есть у молдаван или у румын точно такую же. Они играют музыку эту, совершенно верно, я слышал это. Совершенно верно. Но это крымская вещь, я скажу, конкретно скажу. Вы думаете, это крымская? Я не думаю, я знаю. Я просто думал, может быть, цыгане принесли к нам сюда. Вот я вам скажу такую вещь. Коль вы занимаетесь этим делом, там вообще это военный марш, чтобы вы знали. Вот. Мужской танец был? Никакой не мужской танец. Кто это придумал? Придурок какой-то. Как это мужчина так может танцевать, как я не знаю, как голубой? Не, ну вы говорите военный. Военный марш. Военный марш. Вот шли так. 100 зурн, 100 дан туталар, барабаны различных типов.
Дум, та-дум, дум. Тра-да-да-да-ди-да-да-рам-пам-пам-пам. Да-да-да-да-да-да-да-да-ди-да-да-дам-пам-пам. Это военный марш. Это строй идет под эту Копыта, музыку? цок, да. Как французы подарку заходили, так хан и Рей приходили и заходили в Крым. И как он победы. превратился в женские? Вот я скажу, никакого там близко мужского не было, это кто-то придумал ерунду. Это марш военный, это раз. Теперь, в какие-то годы Николай решил сделать фестиваль, и всех позвал туда. Там были молдаване, румыны, русские. Из Бахчисарая послали Апаз Меджита такой был. Один из сильнейших скрипачей, бахчисарайский. Когда он приехал туда, он увидел, как там играют так румыны, мимо Данападжам была, мимо Маскароладжам Дадеп. Ходил, бедно ходил, и начал думать, что все-таки сыграть. И по устному народному творчеству, то есть передавали, да, он вспомнил вот этот там-там. Марш, военный марш вспомнил. Вот этот военный марш он взял, перестроил струны. Получился ля-мажор, но там своеобразно надо брать. Ля-мажор, чтобы не мешал в мелизматике. Если правильно не возьмешь, будет мешать. Он взял, настроил струны, таким образом он себе аккомпанировал дум-таба, дум-там, дум-таба, дум. И играл свой ра-да-да-да-ди-да-ра-рум-па-да-дум-пам-пум. Он играл это. И вот эту вещь он сыграл. Это никакая, там это импровизация. Она никакая не вещь, во-первых. Нету там темы нормальной. Это импровизация. И вот Николай ему дал орден за это. Вот с Бахчисарая. Потом эта вещь распространилась по Крыму. И как-то он приехал в Феодосию, он или, я не знаю, кто-то другой, но уже играли, там везде играли. У меня есть фотографии, были, вернее, Мунир попросил меня одному дать, там, он защищал кандидатскую, что ли, по хореографии. Я отдал, и так и назад не вернули. Когда он играл там, так хорошо играл там-то, некая Назифе Алиева вышла и начала изображать то, что он танцует, то, что он играет. То есть у нее вот так душа запела, и она начала вот так бросками, та-та-там-там-та. Это считается феодосийский танец. Впервые он в Феодосии был, конечно. Так что никакого там мужского, это вообще придумано откуда-то. Никогда это не было. Вот есть фотография. Кстати, я хочу опять в Ленинград съездить и найти, может быть, еще больше этого найти. Там же, например, прислали такую вещь. Я ее пел с детства, потому что отец у меня... Многие не знали этой песни. В Крыму даже не слышали. Сух-Судан, Сух-Су называется песня. Вот там такие слова примерно. Сух-Судан, айту дустла, Чатал-Дахая. Чатал-Хая это в Судаке любые горы называются именами. Хос, Чатал-Хая, Таракташ, Бульмен-Буши. Вот Таракташ, вот сейчас есть лесной, есть, и, как она называется-то? Лесной и еще какая-то... Нет, когда в Судак едешь, два эти... Вот. Эльбузле это что такое? Знаешь Эльбузле? Что такое-то? Эльбузле это самая высшая точка, мерзлая Крыма. Эльбузлаянда. Понимаешь? Вот. И нам прислали эту песню, аннотацию прислали. Вот такую. В 1904 году селение Сууксу эмигрировало в Констанцию. Выходцы из селения Сууксу говорили на жаргоне вожаков-медведей. Что это такое? Вот Рамет Осанджанна, этот Юнус Кандымов, мы начинали с ним расшифровывать это все. И мы несколько вещей хорошо расшифровали. Вот оказывается, вот говорят, в Крыму не было медведей. Оказывается, в этом месте был особь медведей. Это Кандымов прочитал где-то, что была особь. Поговорили жаргон вожаков медведей. Это не цыгане, которые медведей заставляют танцевать, да, это оказывается, люди, которые обладали какими-то телепатическими моментами. Вот если медведь вставал
на задние лапы. Они говорили, вот так смотрели и передавали ему, что уйди, люди тебя сильнее, все равно тебя убьют. Он рычал, падал на лапы и уходил. Вот жаргон вожаков-медведей. Естественно, какие-то слова они при этом говорят, потому что у всех жаргон, музыкальный жаргон есть, это жаргон есть. Вот. Поэтому вот я историей песни занимался, не песнями, историей песни занимался, я находил вот эти моменты. Много песен, если ресторандан саргуш чыктым, да? Был такой Сейтлецкий Гафар ага, на футболиста. У него было 3 сына, и младший был Асан. Вот, он влюбился в одну казанскую девушку, а у этой казанской девушки 7 братьев было. Они не хотели, чтобы он... А он такой был дерзкий, футболистов, кто-то заходил посторонний, что-то начинали плохо делать, там сразу их выкидывали оттуда. Один из них был Асан. И вот как-то он выпил, и на линейке, линейка, знаешь, что такое, да? Линейка, это вот, когда друг на друга смотришь, вот такие скамейки стоят. Вот. И вот ресторандан саргуш чыктым, линейкая даяндым. Ну, пьяный был, облокотился. Вот. В это время увидели братья ее. И говорят, давайте, пока он пьяный, давайте его, да, грохнем. И чахета, перочинный ножик. И вот они, 6 человек, начали бегать. Это... У меня 3 версии этой песни было, но последний раз один цыган мне, старый человек, сказал, не балам, мен озым кордочи. Вот они начали вокруг бегать, и один попадет, другой попадет. Вот. И дошло до того, что в это время пошел дождь. Он упал. А эти же кровь идут, а дождь идет, и обволокло его всего кровью. У меня ресторандан саргуш чыктым, линейка дайындым. Татарский улица, вот я и в Америке ее пел, все почему-то говорят только улица, соках не говорят. Вот она так запомнилась, из песни слов не выпустишь. Вот, поэтому улица. А этот момент был на футболистов Татарской улицы и Новосельская, сегодняшняя Крылова. Вот на углу Новосельской и Татарской, не Субхи, Татарской, Козлова, то есть Козлова называлась Новосельской. Вот. На углу этом он и остановился. И получилось так, он упал, и вот лужечка крови пошла. А упал почему? 7-й брат подбежал, большим ножом его ударил, убил, и сразу побежал в полицию, сдался, потому что его убили в этом. Вот, например, история этой песни. И таких песней, историй немало. Вам, наверное, пришлось с нашими крымскими чингене общаться. Не, ну как не только чинги, со всеми вместе. Может быть, вы их язык? Не, ну понятно, носителями культуры, особенно свадебные, они были в свое время, да? Но тогда были другие, они играли конкретно музыку, татарскую. Это, насколько я знаю, это люди, пришедшие с Индии, и во время войны их мусульманами стреляли их, и мусульманский комитет их принял. Ильяс Бахшиш, у него отец был чингене, а мать крымчачка, еврейка крымская. Если вы... Вот я тебе скажу, знаю я это хорошо. Дело в том, что мой отец же работал, я сказал с ним, да? Во время Ежовщины, Ежовщина была тогда, Ильяс Бахшиша нашлась мать. Она говорит, вот у него такое-то. Отец говорит, сделали комсомольское собрание. Отец говорит, Ильяс, ты должен идти. Он говорит, я никому ничего не должен. Тогда отец говорит, времена плохие, надо все-таки сходить. И Ильяс ага пошел. На собрании сказали, что... Она говорит, вот это. Дело в том, что говорили, что у Бахшиша вроде не было детей, у старшего, Тимиркая. Это Ильяс Тимирович. А вообще он Тимиркаяевич. Потому что старший был Тимиркая.
Видимо, у него, вот, как сказать, на стороне, ну как, может быть, любовница была, может быть, это как-то случайно получилось, что он с крымчачкой, вот, получилось так, и в итоге это был Ильяс Ага. Понял, да? Это там, у него самого детей не было, оказывается, а вот говорили, что он мог, оказывается. И вот результат того, что Ильяс Бахшиш появился. Ну что интересно, во время войны об этом не узнали, а так могли бы его расстрелять, да? Как Конечно. И как Ильяс Темирович был, кстати, он участвовал в партизанском движении. И очень неплохо участвовал. Хотя это что-то не могут сказать. Мой отец... В Румынии вы... Нет, это потом. А во время войны. Вот на собрании, в общем, его вызвали на собрание. Отец говорит: Ильяс, иди, Ежовщина. Мой отец старше его на 3 года был. Вот он пошел туда. Она говорит: вот это мой сын, вот это пятно, да, говорит. Вот его ответ был: да, наверное, я ваш сын, потому что, поскольку вы сказали очень много моментов правильных, но я, говорит, вам обязан за молоко, я готов заплатить. Но мои родители, это те, которые меня вырастили. Вот его ответ был. И он убил тогда всех там. Ему ничего не смогли предъявить. Он отказывался. Вот такая история, там просто очень. И свидетелем эти были мой отец, который с ним всю жизнь дружил. Вот вы планируете издать книгу. Какие главы, чему посвящены разделы? Я, во-первых, никакую книгу не собирался писать близко даже. Вот я начитался этих книг, где 75% о себе и 25% что надо. Что надо, мы все знаем. Вот как это надо сделать? Вот вопрос, как надо ставить. Сейчас мы договорились, поскольку нашли 49 статей обо мне, про меня. Просто, я не знаю, как называется жанр, альманах, что ли, вот, выпустить вот эту книгу, чтобы знать, что такое Дилявер Бельхик. И может ли вообще он претендовать на то, чтобы рассказывать, говорить что-то. Вот сначала эту книгу решили выпустить, а потом становление как творческой личности будет другая книга. Потому что если это соединит, это будет вот такая книга, ее и читать не будут, наверное, посмотрят, сколько там. Потому что очень много пришлось. Ну, я, например, очень много знаю, потому что я вырос среди актеров, среди музыкантов. Так в том-то и дело, вы корифей нашей культуры, и никакой я не корифей. Последние 10 лет о вас забыли. Раньше проводили концерты. Это нормальное явление. Не может быть руководитель... Нет, просто для народа важно сохранить вот эти знания, которые вы видите, вот, очевидцем, чего вы были сами. Вот для народа надо. Да, вот, смотрите, правильно. Сейчас я, когда рассказываю многие истории музыкантам, они шарашатся, говорят: мы это нигде не знаем, не слышали. Я говорю: напишите книгу. Я говорю: я что, писатель вам? Ну вот, в последний раз они меня убедили в этом. Теперь я хочу после этой книги выйдет другая книга, да, как становление личности. Вот где я вырос, какие истории я знаю, с чем я был связан. Вот это уже будет там. Причем я хочу не сам писать, а тех людей, которые были свидетелями, вот попросить: ты напиши вот про это. Ну как, я могу много чего говорить, да, люди не поверят просто. Вот многие вещи не верят, которые я говорю, а я сам лично видел это все. Вот, например, я выходил из дома, напротив жил Ильяс Ага Дигал, который работал скрипачом в Ялтинском ансамбле. Вот первый уже скрипач, который меня воспитывал. Был Халид Гурджи, человек, который разрешили ему единственную роль Ленина играть в Крыму. Это у него была жена турчанка, детей не было. Он приходил, у мамы забирал меня в 5-летнем возрасте и водил. Один какой-то с Янгюля приезжал, он на даре играл, я все время интересовался, как он играет на даре, все смотрел. Потом он привез как-то маленький даречек, сделал сам, мне дал. Я еще в музыкальную школу не пошел, это было 3 или 4 года мне. И он научил меня, вот есть песня «Азбарында койзыбар давай, вай, вай». А он не так, он мне научил, я ребенок же, и это не спою. Он говорит:
Один Ахмед купил обед, дум-па-ту-па-та-дум-па. Упал Ахмед, разбил обед, дум-па-ту-па-та-дум-па. Не плачь, Ахмед, купим обед, дум-па-ту-па-та-дум-па. Первый котлет, второй рулет, дум-па-ту. И он мне так научил, что я ничего не боялся вот так. Мог и так крикнуть, и так сделать. А вы Люман Уста не знали, который делал скрипки? Конечно знал, как не знал. Люман Уста во время войны... Он во время войны, он приобрел эту скрипку. Каким образом, я не знаю. Какой-то немец, что ли, он рассказывал мне сам это все. Вот. И он приобрел эту скрипку, и ее каким-то образом, пройдя там какой-то путь, он ее смог сохранить. Эта скрипка была, сейчас я скажу, натуральный, не тиролец, а натуральный. Блин. Страдивари? Не, там близко нет, не Страдивари. Сейчас я скажу. Ну, вспомни, я тебе скажу. Это тирольцы, это другая скрипка, да? Это классика. Страдивари, Амати, потом Гварнери. Это классика. А здесь народный, но это тоже классик был, который он сделал скрипку. Он ее изучил, он ее разобрал, спрятал куда-то, чтобы как скрипка она не выглядела, а деревяшками спрятал он, всеми частями. Вот так он сохранил, привез домой ее. И он потом, когда научился этому мастерству, он знал уже, у меня его подаренная скрипка есть. Да, он мне подарил скрипку свою. Я приходил, когда он делал скрипки, я приходил, играл ему, чтобы он слушал, что он сотворил. Вот, мы часто беседовали, часто были, он много вещей рассказал о том, что вот во время войны, про музыкантов говорил, с кем, как, что было. Раньше проводили концерты, там, я не знаю, раз в полгода, в год обязательно. Кто проводил? Ну, посвященные вам, где вы выступали. Нет, такое никогда не было. Нет, стоп. Никогда посвященным мне. Был 50-летие у меня однажды. Да. И сделали в украинском зале. Да, полный зал был, хорошо прошло. И 60-летие сделали через 10 лет. Все, больше никаких не будет ни... Я кто такой, чтобы мне посвящать вообще? Нет, просто проблема в чем? Как сохранить ваши знания для будущих поколений? Вот мы будем сейчас писать книгу. Я работал с Кариковым. Вот Кариков тоже очень... Книги вряд ли охватывают всего. Там, конечно, невозможно охватить все. Чисто теоретически Кариков, наверное, лучше все это знает, потому что он заканчивал композиторское. Да, много, ну как я узнал от него некоторые вещи, потом находил книги, читал, занимался этим. А вообще один из первых о ладах начал говорить Кариков, Джемиль. Вот, я очень благодарен, что ты поднял вопрос, потому что говорить, как моя мама пела, как мой папа пел, это уже бесполезно. Ну да, это на научной основе доказывают. То есть лад вот такой-то, здесь такой дарийский, здесь лидийский, здесь миксолидийский. То есть конкретно говорить. Вот, допустим, ритм 7/8, он же есть у многих народов. Конечно. И, похоже, есть у болгар речица, по-моему, называется Кахайтарма. Да, есть. Но это же болгары под гнетом крымских татар сколько лет были? Очень долго, да? Естественно, влияние было. И болгарской музыки на татарскую, и татарской на болгарскую. Это везде так было. Украина. Вот. Можно, ну, опять, нельзя сравнивать. Это, конечно, разные вещи, но вот Рустам Меметов хорошо это преподносит. Есть такая романс Очи Балашова. Вот. Вот это украинская. А есть татарская такая же. Каракератам, чихтам даю. Она немножко по-другому, но лад практически один и тот же. Я до этого говорил, вот чоботы, да? А чобот, а чалашим, Кавали Казан. Много таких вещей. И татарские есть у русских. Например, у Бородина
Очень много элементов краснотатарской музыки в его творчестве. Значит, Глинки, да, это вот, как его там, Иван, как заблудился, который... Опера была Иван Сусанин. Там-то «Калемин тубунде bir taş oldaydım». А вот отец по-другому ее пел. «Артық меcan kalmadı, canım günler tez çıkar». Ну, это чуть другая песня. А Глинка использовал вот это «Калемин тубунде мен taş oldayım». То же самое Спиндиаров. Спиндиаров же, я не знаю, там, вот у него есть крымские эскизы, да, а на обратной стороне этой пластинки есть ереванские этюды. Вот он там использовал песни, но в то время их делали как симфоническое переложение на симфоническую музыку. И как в народе она, естественно, не получится. Допустим, вот одна из первых вещей, которая там начинается. Beyoğlu'nun saraydan garı, mermer taştan yapısı, ematından, это первое. Вторая идет. Men bostancıda gidim, soğanda saçmam asabam. Потом идет Аравха, тара-да-да-дай, тарай-та-да-да-да-да, дидидам, тара-да-да-да-дай. Потом идет хайтарма, перед Агровой идет Учмакарма. Фай, тара-да-да, дидидам. Только она разложена на свидание, вот трудно узнать. Тогда не могли 7/8 играть, взяли на 3/8. Рам, тара-да-дам, тара-да-дам, тара-да-да-да-да-да, дидидам, тара-да-дам. То есть рам-та-та-ти-ри-та-там так не сыграешь. И не могли раньше, видимо, так играть. Почему-то было написано именно на 7/8. На 3/8. Вот. Вам не доводилось быть в Мариуполе, в Ростове? Нет, мариупольцы приезжали сюда. Это вот каждый год отмечало Стилякое. Бахчисарай там наверху. Каждый год мариупольцы приезжали сюда, и там, день все приезжали, очень многие приезжали, и там они встречались, гуляли, отдыхали. Может быть, вы знакомились с музыкой донских армян или мариупольских греков? Ну, естественно. Не было у вас? Естественно. Вот у меня были пластинки, подаренные ими, то есть не пластинки, а вот эти, как их называют, компакт-диски. Там, кстати, старушка рассказывает на татарском все. Практически это крымские татары, поскольку они говорят на этом языке. То есть, например, крымские армяне, да, какие они армяне, когда вот Субхач есть в Старом Крыму монастырь. Вот черненьких татар переделали армянами. То есть они приняли христианскую веру и стали армянами. Но у меня были товарищи, вот один из них недавно умер, они всю жизнь с татарами водились, они с армянами вообще не водились. Их называют азиатские татары, но это не азиатские, это крымские татары, которые здесь. Кого из корифеев вы лично общались, допустим, у стола, еще из Крыма, которые были, может, 60-е, 70-е годы? Был такой, сейчас я скажу, трубач, Халлага, в Ленабаде жил. Вот одни из первых были они. Потому что, во всяком случае, в Ленабаде. Другие старые музыканты, Беговаты были, Черчике были, в других местах. Но я прежде всего знал Ленабад, поскольку я там жил и учился там. Вот возле его двора, там, в Ленабаде, сидела одна старушка, 101 год она умерла. Это была сестра Бахшиша, Ильяса Бахшиша, да. Она была там, вот она была ходячей энциклопедией, она очень много песен знала, очень много музыки знала. Халлага сам закончил здесь, не здесь, в Москве он закончил, училище, по духовому по-моему, по духовному дирижированию. Он был профессиональный трубач. Мой МД родной,
У него вот тогда же и сейчас есть это называли лагап куедлер труба музыканты. Трубаджи Халил не говорили, а Панчиков говорили. Вот у него Панчиков был это лагап. У моего МД Чайковский был. Потому что я с детства среди как-то там был Ситхаляга, там был Рифат, вот учма, как артист Рифат. Это вот он пел учма да харгамды. Это он один раз исполнил, записали, все, больше никто не исполнял. Ну, по радио потом транслировали все это, говорили об этом. Но в основном я говорю, Халил Усманов, Айши Дитанова, Мечтаха Асанов, потом, кто еще? Зоре Белялова, да, одна из выдающихся наших, это, потом, кто? Анифе Чулак, вот, Туакская. Все я на их руках рос. Я им играл, они танцевали. У нас рядом Бекташи жили, Бекташ Мустафа, Бекташ Харябте, это была младшая сестра Анифе Чулак. Анифе Чулак выдающаяся танцовщица ялтинского ансамбля. Она когда выходила, как пала. У нее был рост, и она очень красивая была. Есть фотографии эти. И Рифат Асанов, тоже ялтинский, вот они были пара. Ну, там много, Рифат Мимимединов, я знаю Шиюковых, это два брата играли, один трубач, по-моему, другой Дареджи, играли в ялтинском ансамбле. То есть их было много, и мы все это потом, ну, на наших глазах это все было, да? Какие песни вы считаете, может быть, очень древними? Какие появились там, вот, допустим, уже в ссылке? Вот вообще я об этом уже как-то подчеркнул, что наши песни, вот когда еще Асан Рифатов собирал, и там Кончевский, там Красиных, да, другие совсем по-другому пелись. Совсем. Со временем вот эти свадебщики, чтобы взять деньги нормально, начали, например, никогда в жизни татарской песни запев пелся только один раз, а припев 2 раза. А у нас поют, это сидит, деньги дает, а вот это слово повторяй опять. Да, и вот запев тоже начали 2 раза петь. Хотя 1 раз это, 2 куплета, все, не пелось по-другому. Вот. И не имею никаких институтов, кроме Рифата Асанова, потом некоторые продолжатели вышли, такие как, допустим, Кабул Ситвели, в начале там Шерфединов, потом, значит, Иляс Бахшиш, потом Налбантов, потом Фивзалиев. Это вот так вот пошло по поколению. Свадьбы стали, ну, технический прогресс идет, и все движется. Но у нас двигалось в обратную сторону. Почему? Потому что ни одного института не было. Свадьбы свадьбами. Но надо было делать, чтобы это на профессиональном уровне. То есть сольфеджио крымско-татарский для детей. Там оперный театр. Чтобы, ну, короче говоря, это такое дело, что ну, в связи с войной, вот, например, в 1943 году Крымская ССР должна была участвовать в Днях культуры Крыма в Москве. И соединили 2 ансамбля. Ялтинский это, и стал огромный ансамбль. Там сазистов ряд, физгармон женщины ряд, Дарья Джилер, Кемани Джилер. Очень большой ансамбль был. Но война помешала этому, и никто не смог поехать на этот концерт. У вас остались какие-то воспоминания, может быть, записи вашего отца? Вот сейчас... Есть у этого Бекиров Ежи вел передачи «Моя одна фамилия». Он даже показал, где отец сидел там, в радиокомитете. Бекиров Серверага. Сейчас вот он записал... У каждого музыканта есть свои записи вот этих песен.
Но мне лично они никогда не попадались. Я даже не знаю, что там находится. Вот если Почему Дилавер Бекиров скрипка, показать? Дилавер Бекиров скрипка напишешь, там все выйдет то, что я играю. С самого начала мы там... Кариков меня попросил, мы вытащили 2 песни, которые вообще никто не знает. Мені Урган Арабаджи... Нет. Мені Урган Арабаджи Селим, по-моему. Вот там есть эти 2 песни, я пою. Он меня попросил, говорит, я говорю, я же не певец. Он говорит, ну для того, чтобы хоть народ знал, давай попробуем это сделать. И мне пришлось спеть их. Вот архив Алима Фармазона, допустим, да, и у нас ряд усталар есть, которые... У Алима Фармазона никакого нету... которые умерли, и осталось их наследие, куда оно исчезло, почему бы его не показывать народу? Почему бы не сделать ряд циклов? Мы с Алимом общались, и я ему сказал откровенно. Я сказал, Алим, Рамет Осунджанна, он принял это. Я сказал, ты свадебный бог, ты можешь хорошо на свадьбе зажигать, петь хорошо на свадьбе, но это не сцена, это разные вещи. Фольклор есть, вот в свое время в Союзе были 4 всего фольклорных ансамбля профессиональных, 4, больше не было. И вот это, и потом я сделал фольклорный ансамбль в Крыму. И специально сделал, чтобы мы именно фольклором занимались, потому что шаг в сторону, и все могли видеть, что это не фольклор. Фольклор... У вас был человек, который ходил по старожилам и записывал... Это я был. Причем здесь кто был? Вы записывали? Но я же это все придумал. Ага. Я просто знал это. Как я с детства знаю это все. То есть вы стояли у основания ансамбля Хырым? Я организовал ансамбль, я организовал театр. Я в Хайтаре в последнее время все выбросил оттуда, потому что там сочеталось все, поскольку эстрады не было, ничего не было. Вот в Хайтарме и эстрада, и спектакль, и все делают. Вот последний раз мы сделали Селясага Худалар Кельген Геджисы, с которым приехали в Крым. Вот, это было, ну как тебе сказать, это... потому что песня танец, устал я от этого, я сказал, давайте что-нибудь придумаем. Он говорит, наверное, пришло время, давай придумаем. И мы вот придумали первое отделение Худалар Кельген Геджи, оно не столько театральное, сколько музыкально-театральное, что-то такое. Даже, например, никакой не спектакль Арзахас. Арзахас это водевиль, это жанр не спектакля. Вот. Вот мы тоже попытались, а уже во втором отделении уже пришлось сократить песни. Белялов пел, допустим, 2 песни, потому что если они будут по 5 песен петь, это опять будет еще, это не 2 часа будет, а 4 часа будет концерта. Поэтому мы первое отделение сделали театрализм, все участвовали, все, начиная с Февзи Белялова, заканчивая последним певцом или там танцором, все как-то изображали вот театральные моменты. Вот туда вошли и Чинлар, туда вошли и вот как свадьбы были. То есть мы хотели чуть-чуть скомпоновать, чтобы хотя бы чуть-чуть сохранить это дело. Вот мы и сделали этот спектакль, этот концерт. Люди, конечно, очень обрадовались и были очень довольны тем, что... Но сейчас новые поколения крымских татар родились, и то, что вы рассказываете, они вообще не знают. Нет, конечно. И если все время показывать новым поколениям, как проходили, допустим, после свадьбы, да, что оставались до утра пели, почему бы не показывать снова эти песни, там, я не знаю, показать. Нет, вот эти, то, что вы сказали, элементы, да, там, допустим, украшение петуха, там, я не знаю, и еще очень много чего можете вспомнить. Ну, конечно. Показать региональные какие-то отличия, показать какие-то песни, которые в одном регионе пели, в другом не пели. Ну, вот, например, о танцах будем говорить, да? Что такое Аграва? Аграва это только Ялбуй танцевал. Ну, как, не только, а это старт, вот, во все тело вытягивались, как коршун над этой партнершей. Вообще, раньше отдельно танцевали. Вот в свое время наш один из великих балетмейстеров, танцоров, Алим Айдамах играл, как его? Хайри Мерзаде. Вот
то время он выступал на этих, Дервизалар, вот на это. И он очень зажигал. Кстати, он был актером 38 фильмов. 38 или 37, я досконально не помню. Вот. Но он очень хорошо танцевал. Он горел. Именно народные танцы. И вот на одном из торжеств старики же всегда отдельно сидели, смотрели, что делается. И вот одна женщина осмелилась и подошла, Аграва, когда он танцевал, вместе с ней начал танцевать. Все ахнули, думали, что это такое. Но когда в конце спросили у стариков, как нам быть? Они сказали, если так красиво, пусть так и танцуют. То есть в 2014 году, только начали пары танцевать. В 2014 году начали парными танцевать. А раньше не было такого. Женщины отдельно, вот, особенно ялыбои, дам с дам, вот там женщины танцевали, здесь мужчины танцевали. Вот. А потом в 2014 году это соединилось. Вот так было. Вообще у нас более-менее еще были танцы, как сказать, музыканты натворили очень много бед. Вот эти заказы, вот это кайфование довело до того, что увели вообще в другую сторону. Начали украшать. В итоге сейчас играют, когда не поймешь, армянское, азербайджанское, турецкое, что они играют, я не могу понять, но только не татарское. Вот, например, я слушал очень много, вот сейчас, я вообще никогда не слушал Мейдан, маразм этот, но вот когда они свои песни поют, не касается народных, мне очень нравится. Есть песни на уровне Европы. Но получилось так, что мы как будто из рабовладельческого строя сразу перекинулись в социалистический, минуя капитализм, да? Так не бывает в жизни. Вот поэтому сейчас отнимите слова у певца, то есть в произведении, в песне отнимите слова, и вы посмотрите, что это не татарская музыка. Потому что лада не знают. Вот если бы лад знали, конечно, не было Родины, я их тоже не могу винить. Но самое страшное в том, что они не пытаются этого сделать, не пытаются узнать, не пытаются изучить это. Или изучать вот так, как вдруг какой-то мужской танец тым-тым. Ну, откуда этот маразм может быть? Как мужчина может тым-тым танцевать? Это придуманные вещи. То же самое было. Самое страшное это была музыка. Раньше, когда цыгане играли музыку, бить-то начали тогда. Ты чего не по-татарски играешь? Понимаешь? А потом прошло время, хулиганить начали и дошли вот до этого уже. Это что за хайтар-малар? Это, я не понимаю, болгарские, армянские, но не татарские. У нас куча произведений татарских хайтар, еще никто не знает их. Которые, вот взять учебник Яя Шерфединова и поковыряться там. Там такие красивые хайтарма, и причем так красиво, колоритно играется. Нет, мы сочиняем, причем сочиняем как-то вообще непонятно. И вот это темпы, которые та-та-та-та-та-та-та-та-та, это что такое? Взять музыканта, заставить танцевать, он через 15 минут упадет. Хайтарма никогда не надо. Должно быть красиво, свободно, а не вот этот бешеный темп, который никому не нужен. То же самое в песнях. Поют в таких темпах, они не слушаются. И потом поют такие слова, которые вообще не влезают. Никакой поэзии, никакого хронологического, будем говорить, последовательности в песне, в словах нету. Слова сейчас вообще модно. Петь сын какой-то. Допустим, вот такое. Вот возьмем, далеко не уходим, Безим Тараф, да? Безим Тараф – это вообще, эту вещь сочинил болгарский композитор. Наши взяли ее потатать. Какое имеет право человек, когда автор есть? Я понимаю, народные вещи, что-то можно сделать, да, позволять себе. Потому что нету контроля.
А когда произведение автора, какое он имеет право, это откуда такая вещь? Вот это болгарский композитор сочинил. В 1964 году я Рустем Меметов записал на радио. Слова Ильяс Ага там сделали, и вот эта вещь была на этом. А из нее сейчас я кошмар, что поют. Там тири-ди-ди, да-да-да-ди-ди-ди, какой-то этюд, блин, какая-то песня. И причем слова вообще, я вообще не понимаю, что это такое. Безответственно, в общем. Так вы можете про каждую песню... Вот, я про каждую не могу сказать. Анализ, да? Да, вот, я допустим, Гузель Хырым, это... Гузель Хырым – это современная вещь. Мы искали ее автора. У нас одна версия есть. Один человек мне сказал, что в Ленинабаде был некий безрукий человек, который ездил в поездах. Что ты? Ездил в поездах. Ну, типа попрошайничал. И вот ему на ум пришла эта песня. Сейчас я слышу вот эту песню сочу, кто-то вот это. Да нет, это ерунда все. Кто на себя берет эту вещь вообще, пусть немножко подумает. Все равно это выйдет. Это обман. Выйдет это наружу. Эту вещь никто здесь не знает. Мне говорили, что это андижанский какой-то, чуть ли не фармазон сочинил. Ничего подобного. Ее сочинил вот этот человек. Что такое народная песня? Это в любом случае имеет автора. Народ сам не может сочинять. Сочинил один человек, а подхватили другие. Балаклава сөзмесі, да? Это вот в каждой деревне, да, есть своя песня, которая узнаваема именно эти деревни. Вот Балаклава – одна музыка, которая характеризует Балаклаву. Это мелодия. Допустим, Туахи пели, это Муртазага Велиджанов, такой был великий человек у нас, он внештатным министром культуры, его считали до войны. Вот. Он пел мне сам на мандолине. Раньше так не пели как. Вот, например, он пел эту песню. Суя гидер, судестиси, элинеде, элинеде. İpekimir, это Ялабой Kahpeçiklerin türküleri называется. Это цикл произведений есть таких, цикл песен таких есть. Ялабой Kahpeçiklerin türküleri. Вот, и про каждую, там, например, была, вот будем считать, грубо, гимном какой-то деревни было «Аньяда беним умпул-шумпул чичегим тарамдам». Это туак. Допустим, да? Вот, ну, короче говоря, в разных деревнях была своя узнаваемая песня вот этой деревни. Если пели ее, говорят, кордон туаклы чықты, или там Джанкойлы чықты, или там, я не знаю, Бахчирай. Да, Ускут дағлары, Судақын yolları, много произведений, кажется. Куйдом, это как это? Куйдом, да, тарадам, трай-рай, та-тарарам, трарарай-рарарам. Не это Ахдемисем. Но это же степная? Да, это степная вещь. Ну, вообще, Ахдемисем это не степная вещь. Это уйдурганский вариант. Вот я скажу одну вещь. Значит, никогда Чультафан таратарлары никогда ни музыку не танцевали, никогда не пели, никогда не танцевали. Почему? Потому что они считали это Чингене Зената. Это потом начали как-то... Ну почему? У них же есть песни. Это какие песни? У них... Ваш Бора, там, я не знаю, там... Ну, правильно, и у них есть произведения, но сами они не участвовали в этом. Это уже другие делали. Они считали это Чингене Зената, они не касались этого. Даже сейчас я слушаю, не начинаю понимать, что ну не идут они, на пение не идут. Вот для Веры Усманова буквально недавно разговаривали, что я говорю, для Веры, я никогда тебя не слушал, вот, и так, привет, и мы там играем, а вот сейчас внимательно надо слушал, это куча ошибок, он сам признался, говорит, да. Потому что я люблю доскональность. Я любому могу доказать, что это не то.
Но если я знаю, то есть, если я не знаю, конечно, я не буду лезть туда. Вот, поэтому любой деревне свойственна какая-то песня, которая узнаваемая по этой деревне. Просто сейчас представьте, мы перед таким большим грандиозным событием, когда поколение, рожденное в Крыму, уйдет, а наше современное поколение, оно не владеет совершенно Поэтому ничем. попытка написать... И вы единственный мостик, который может передать... Нет, я не единственный, много. Это Эдип Асанов, это много людей, которые хорошо знают. Это Эдип Асанов, Джемиль Кариков очень грамотно преподнес это. Потом много есть у нас музыкантов, которые еще той закваски, которые слышали. Вот, например, вот это... Как ее знать, Нагара, она вообще близко к нам не подходит. А кто ее вытащил, я так и не понял. Если, допустим, узбека лям лякатум дум лякатакадум пьет, да, у нас здесь стал там. Для того, чтобы на ударных играть, сначала надо ртом правильно говорить. Дистал тапата тап тап тапата дистат тапата тап дистал тапата дистал. Тайдердам да, тайдердам да, тайдердам. То есть есть вот такие звуковые эти, которые потом переходят на ударные инструменты. Тайдердам да, та-та-та-та, тупа-та-туп, та-та-та-та-та, тайдердам да, тайдердам да, тайдердам. То есть это у всех народов есть такое. Вот от этих звуков играть на даре, на дауле. Вот, например, в 1971 году мы когда репетировали в Чкаловске, зашел у Синаха Бахал, он там всегда гулял, аккуратненький-то старичок, и мы репетировали свадебный репертуар. И он тогда попросил, сказал, Хана Чалчин мембер ойн Тошиим. Когда мы начали играть, он не смог танцевать, он говорит, так не играется. Никогда человек, самый сильный танцор, не станцует, если ему хорошо не сыграет. То есть танец ставится на музыку. На слова пишется песня. Потому что поэт сочиняет, она хорошо в тебя входит, ты же начинаешь понимать, и у тебя начинает выходить мелодика эта. Есть у Римского-Корского примеры того, что на музыку что-то, но оно не развито было, и оно осталось таким. Поэтому нужно, чтобы на слова писалась музыка, а это правильно, это так должно быть. А на музыку танец, потому что тарай, тара-да-да-да, рай, та-да-да. Видишь, можно танцевать. А как танцор, как может... Он не может ведущим быть, он под музыку танцует. И потом, очень неправильно ударное распределение, очень неправильно. Что-то опять много натворили. Потому что вот он объяснял. Дам дегенде, садишься. Тадай. Даре играет на слабые доли. То есть дам, тук, бьет он. Дам, такат, патат, такат, пата. Вот это партия даре. А есть дум. Зачем это дам тапа, то когда давуд есть и даре есть? Зачем повторять друг друга? Вот. Поэтому, когда и в Хайтарме, и в Аграве партию даула это присядка, это, а все остальные мелкие дела играют ноги. Дум, патат, патадум, патат, патадум, патат, патадум. Вот. И так на слабую долю плечо. Вот то, что сейчас вот так делают, это абсолютно не татарские плечи. Это какие-то харизмские, но не татарские. Татарские плечи должны быть очень подчеркивать вот слабые доли. То есть как даре. Плечи играет даре, присядку играет даул. Это все партии есть их. Для Ярага, вот из наших корифеев, журналистов или, может быть, музыковедов, кто-то у вас брал интервью? Конечно, брал. Вот, кстати, в этой книге очень много тех, кто брали у меня интервью. Допустим, кто это был? Ну, Черенирова, например, потом Гульнара Усейнова, потом другие были. Ну, Энверу Зимбашилы был, нет, среди них? То ли просто... Энверу Зимбашилы мы часто с ним беседовали, но я не помню, чтобы глубокий анализ сделать, что вы рассказываете, надо быть самому исследователем. Ну, конечно. Мне, допустим, очень интересно проанализировать вот эти все свадьбы,
на которых вы лично присутствовали, играли, все вот эти истории. Но это, конечно, мы сегодня не успеем это все необъятно объять. Но я хотел бы, чтобы на презентации книги Хсметолса, которая планируется, может быть, ее в музее организуют Крымстар, может еще где-то, чтобы вы обозначили вот эти все наши моменты нашей культуры, музыки. Это отдельный вопрос. По этим вопросам нужно говорить отдельно. Все в кучу смешивать мы ничего не поймем. Главное... Вот о хореографии надо говорить о танцах, которые на свадьбе, и о хореографии, которые на сцене. То есть фольклор на сцене – это стилизация. Там фольклорно не поется, поется стилизованно. Есть такой момент, я очень много думал насчет этого, и оказалось, не знаю, это мое личное мнение, кто-то может опровергать это, вот в свое время, когда переходили с арабицы на латиницу, решили петь на Орта-Юлахском. А Орта-Юлах что такое, знаешь? Вот есть такое изречение. Кстати, когда я начал заниматься историей песни, я не знал, с чего начать. Мне пришлось собирать вот эти вот изречения, которые раньше были. Вот, например, «Кезлевден кефеден охмуш чикар». Вот, Ашик Умер, там, я не знаю, нашу современность возьми, Эшреф Шемизаде, «Кезлевден кефеден охмуш чикар». Карасубазардан егет. Карасубазаре был такое место Баксан, откуда выходили самые сильные борцы Крыма. Да, самые сильные борцы Крыма. Но это не значит, что все баксанцы были. Бахчисарайские тоже. Вы это все записывали у старожилов? Да, записывал, да. А записи в виде тетради или на что вы фиксировали? В виде тетради. И они сохранились? Ну да, у меня много сохранилось таких дел. Их надо отксерокопировать и, может быть, размножить, сохранить как-то. Вот, наверное, все-таки вот в становлении личности, становлении, как я там сказал, творческое становление мое, там будет, конечно, мы не сможем охватить, но там будет приблизительно говориться о танцах, о свадьбах, о музыке, там, вот таким образом, о песнях. То есть, например, 6-7 песен разложить по полкам. Вот, например, даже в Сух-Судан мы когда изучали этот вопрос, там, вот мы сказали одно, я когда посмотрел, не входит латиница, не входит в музыку. То есть нота, а там должно быть слог, допустим, ла или там с. Вот сейчас сын поют. Кто сын поет, когда сии надо петь? Оно поется, а сын говорится. Так сейчас, как разговаривают, так и поют. И послушайте, что это такое. Очень много слов вообще, кто им такое сказал. А вот у этого Мейдана вообще цензура какая-то есть. Для того, чтобы хотели. Вот это слышат молодые люди, да, дети. А детское очень восприимчиво. И то, что неправильно играть, дальше идет еще неправильнее. То есть в свое время передавали из уст в уста, как могли. Вот это так передал, там еще это добавил, там еще... И мы пришли к тому. Вот, например, простая вещь. Айдаглар, вайдаглар, да? Вот ее поэта. Та-т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 а, айдаглар. Она никогда так не пелась. Dağlarının başındayım, 18 yaşındayım, 18 yaşımda dostlar, kızlarının peşindeyim. Ay dağlar, vay dağlar, лавер орсе ким ağlar. Но это там другие слова. То есть перочинный ножик перочинный сделали из этого. Никто не изучает это. Вот легче было вот так, и на свадьбе давай вот так петь. А никто не понимает. Тавтология – это самая страшная штука в музыке. Нельзя повторяться, даже в куплетах нельзя повторяться. В музыке тоже нельзя повторяться. Надо развиваться, но в рамках той песни, которая поется. А не брать оттуда, влепить сюда. Очень многие оттуда слова взяли, сюда влепили, отсюда слова взяли, сюда влепили. В результате непонятно, что за песня. Например, старые песни
Все есть у Ашхумера. Назлы, да назлы. Это есть написано у Ашхумера. Есть Гидимбулу, тоже Ашхумера. Да, вот, допустим, вот эта вещь. Бениде Гамдан, Азат Таиле. Это тоже Ашхумер. Взять надо Ашхумера, изучить это, и тогда понятно будет. Зачем придумывать туда, когда уже давно велосипед изобретен это? То есть очень много работы. Этим надо заниматься, и заниматься серьезно. Иначе мы уже давно ушли в какую-то другую область. Не крымско-татарскую, а какой-то гибрид непонятный. В музыке то же самое. Это мелизматика, которая вообще не подходит к крымско-татарскому. Это какие-то симфонии, особенно соло играть, когда симфонии какие создают, а самой музыки конкретной не слышно. Мелизматика преобладает над мелодичностью. Вот какая проблема. Среди современных исполнителей вы видите каких-то людей, которые пытаются плыть против течения? Есть, вот если... Вот, допустим, Эльвира Сарахалил пытается что-то делать там. Можно ряд еще... Я знаю, кто учил Эльвира Сарахалил. Эта женщина, мы с ней встретились в Алуште. Она сказала, что я ее так не учила. Сарахалил, она своеобразная. Я люблю точность. Вот я спою точно эту вещь, да? А дальше пусть что хотят, то и делают. И когда они... Но это опять доказать надо, да, что именно так поется. Правильно? Это надо научно доказать. А уже можно потом опровергать это. Так или не так. Вот я не докончил. В свое время сделали, когда переход был, решили на Алтайолакс. Вот. Кезевден кефеден оқмыш шығар, Қарасу базардан егет, Ахметчтен қырсыз шығар, Бахчарайдан қанжық. Это к песням не относится, но это надо было разбираться в этом. Бахчарай, Симферополь это воришки. Всю жизнь это, там есть примеры очень большие, да? А қанжық это не дословно қанжық, а сюда идет в Кер, это Чоль тарафына, а сюда в Ялту идет. Поэтому қанжық деген в две стороны ходит. Ханжих это же проститутка, нет? Нет. Проститутка это кахпе. А вот, например, вот они решили петь на литературном, да, взяли за основу Ортайола. Я в корне не согласен с этим. Почему? Потому что есть произведения, которые на ортайолахском никогда не споешь. Вот почему очень много песен выпали, их не стали петь. Потому что они не получались. Например, Суя Гидер, как ты споешь на бахсаре? Суя Гидер, судестиси, элинеде, и пекимиш, это эклери. Как ты это споешь на бахсарском? Никогда не получится. Очень много вещей не знаете из-за того, что не получалось. Взяли вот основу Биртоп-Гуль, там, я не знаю, вот такие вещи, Учмахарга. Вообще, вот эти все звезды, это же были ваши знакомые, Зарема Ханом, Асия Так мы выросли вместе. То есть это... Асия Саре, кто такая? Она девчонка еще. Нет. Ее отец был, вот он был фольклорный турбач, он играл на свадьбах. Вот ее отец был крымский татарин, который очень хорошо играл именно фольклорные вещи. Потом ведь появились консерватории, училища, да? Начали приобретать классическое это. Там начали теряться. И вот преподносили уже как-то по-другому. Но когда есть сборник Рифатова, да, есть он, в библиотеке есть, неужели трудно прийти? А, это не так, нам уже так не нравится. А что тебе нравится? Дурак, ты вообще изменил все. Не будет крымско-татарского лада, еще немножко не будет, потому что знающих этого нет. Поэтому вот сейчас мы пытались, я просил Карикова, и он хотел это издать, например, сольфеджио крымско-татарское, учитывая лад наш. Чтобы дети уже знали, как петь по-татарски, а не по-французски. Ну, сейчас сплошь и рядом, посмотрите, что поется. Отнимите татарские слова, музыка абсолютно не татарская. Редко-редко.
А то, что они современно споют, дай Бог, пусть поют свои песни, мне очень нравится то, что они поют. А когда они касаются и хотят исполнять старые вещи, они там наносят вред. И потом, самое главное в человеке – умение выбрать репертуар. Не всем по зубам все песни, даже нашим старшим, вот тем, которые остались. Не всем по... Что такое уметь? Это скрывает свои негативные стороны и выявляет очень хорошо те стороны, которые певца. Композитор славится 3-4 вещами. Он не славится всеми вещами. Все это повторение. А вот 3-4 вещи, вот, допустим, современных возьми, да, вот есть какие-то вещи у Кокуры, есть какие-то вещи у Джемиля. Если же даже вот те, которые сами сочиняют, есть какие-то вещи, ну, можно слушать, но они сочиняют, не зная своей музыки. Это уже пагубно, это уже в другую сторону ходишь. Они не знают лада. Они просто на сочинительском уровне начинают это. Вот в танце, к сожалению, тоже так стало. Было время, когда еще мы как-то держать сказали, потому что музыка и песни давно испортились, это в связи со свадьбами. Хоть и свадьбы сохранили нашу музыку в какой-то степени, да, но им очень много вреда нанесли. Те исполнители, которые играли свадьбы. По кайфу тот закажет, хорошо деньги даст, он ему такой преподнесет. В жизни он не слышал этого. А это уже пагубно именно для татарской музыки, крымско-татарской музыки. Приезжали недавно с Казани музыкальные исследователи. Общались ли они с вами? Нет, я общался, до этого приезжали и сказали, что вот кроме Бекирова, вам особо никто не сможет это сказать, 2 человека, я не помню, они выпустили, по-моему, пластинку, несколько вещей, и ноты выпустили. Я не помню уже их название, но я с ними очень много ходил, они меня просили, я им объяснял, что, как, почему так. Вот, были. А с казахскими я не встречался, не знаю, кто такие. Дайрага, хочу вас поблагодарить за сегодняшнюю беседу. Надеюсь, что Хисметолса в будущем мы сделаем, может быть, какой-то вечер или лекцию, посвященную вот именно вашим знаниям. И это будет как мостик. В Крымско-татарском театре давно просят это, но я пока... Как сказать, вот я долгое время отсутствовал, долгое время не занимался этими вопросами. Это нужно для молодого поколения. Это не надо лекцию читать, надо просто сесть и беседовать, объяснять. Лекцию прочитывать, это, ну что такое лекция? То есть, чтобы участвовал и зал, и ты. Да. То есть вместе это, вот сказать, допустим, молодой человек, вот Санти, вы вот спойте эту вещь. Ну как ее, вот я знаю, как вы. Я себе сейчас вообще завел тетрадь и пишу, 17 числа в 16:00 по понедельникам бел такой-то, Белял, примерно, да? Непонятно, что он пел, и почему в куплетах, почему слова вот такие, почему это. То есть я конкретно могу подойти к нему и сказать, вот ты в это время пел, да? Самая еще очень страшная пагубность в этих делах, что они берут какие-то произведения, не зная, записывают. Вот зачем нам брать какого-то турка, который поет 20 раз лучше, и его исполнять и записывать? Для чего это нужно, объясните? Ну ты исполняешь на здоровье, зачем ее записывать? Вон есть исполнение конкретное, турецкое. Человек признан 5-м в Европе рейтингом. Зачем ее записывать на татарский это? Для чего? Непонятно мне это. Ты возьми, спой татарскую, да? Досконально ее изучи, досконально свой, вот это будет пример. А для чего? Как исполнитель он 0, который поет турецкую, 0. И никогда не сможет как турок спеть. Вообще, очень много повторений. Люди друг друга... Вот среди скрипачей, я знаю, тоже такие есть. Повторяет тех, кто это. Это глупость. Нельзя этого делать, потому что он Шерфединов, и он Бекировым никогда не станет, и Бекиров никогда Шерфединовым не станет. Для чего это? Должно свое выработать. Сам ты должен проанализировать, пусть плохо будет на первый раз, но сам спеть. А подражать, да он никогда не подразит. Он по кайфу такой может изобразить, а потом может... В основном, конечно, там
очень неправильно сейчас в том, что ноты-то не те, то, что они играют. Мы эти музыки знаем, мы изучали их, мы играли их. Например, взять вот какую... Взять, например, ну, тот же Чарльз, давайте возьмем, да, исполняет улыбка, а посмотрите, ноты там абсолютно. Если разложить ноты, то, что они играют, да, это фуфло, абсолютное фуфло. Это вообще не Чардаши. Вот улыбка, тарам-пам-пам-пам. Они не знают основы этой музыки. Чардаш – это танцевальная музыка. Это танец, во-первых, Чардаш. И вот другие произведения таким же образом. Просто играет, слышал звон, не знает, где он. И это же исполняют. Для Верага, у вас какой был период посвящен, вот когда вы собирали фольклор? Это какие года были? Ну, во-первых, начнем с того, что с детства я среди них крутился и очень много запоминал. Это влезло мне в ухо. Вот мелизматику, которую сейчас делают, никаким образом не сравнить с крымско-татарской. Это ерунда. Это какие-то форшлаги, абсолютно не связанные с крымско-татарской музыкой. Абсолютно не связаны. Это там... Ну, вот почему я скажу еще так случилось. Просто одно время, когда начали озвучивать болгарские, румынские вещи, да, ну, конечно, ребята хотели тоже как-то технически готовиться, но не надо было это на татарской музыке делать. А если делаешь, то сделай так, чтобы не проигрались. Вот. Играй лучше ту музыку, учись на той. Они брали оттуда, особенно самоделки, которые играют самодеятельность, они, не понимая, втаскивали в свою игру татарскую-то. Они не понимали этого, они чисто механически втыкали туда-то. Ну, вы имеете в виду, допустим, Нариман Балич, да, что делает с музыкой? Нариман Балич, во-первых, профессионал, с этого начнем. Не, ну он профессионал, но он брал вот эти все болгарские вещи и пытался внедрить как бы крымско-татарскую публику. Ничего никогда этого не внедрял, никогда не внедрял это. И он играл болгарское, как болгарское. Я как-то с ним, я с его отцом выросли мы, во-первых. Мы рядом жили. И я когда как-то сыграл Баличу это, он говорит, дорогая, я никогда не слышал этого. Он говорит, можно какое-нибудь произведение именно для соло аккордеона? Вот это подобрать правильно надо. Просто так нельзя делать. Надо подобрать. Я сказал, Нариман, я должен подумать, что это такое и что у тебя получится. То есть вот был пример. Как-то приехали турки, и наш вот ведущий, раньше в Ташкенте был он по телевидению, как его, блин, цыган есть же, который с такими волосами. Шеляле, который? Нет. Какой шеляле? Шеляле, это уже все, это уже непонятно. А вот этот, на гитаре он еще играет. Я тоже... Рашид этот? Да, Рашид Мимиш. Вот, как-то статья вышла, румачели, носители культуры крымских татар. Да? Да, они играли на свадьбах, они играли. Но крымские татары сами играли. Играли, кстати, неплохо. Вот. Ну, конечно, столько музыкантов. Вот мы пришли теперь к тому, что я говорю, среди чингенелер в основном были скрипачи, дариджилер. Ну, на дауле играли, да? Все. Зурнаджилар раньше были. Да? А единственный вот Коки Уста был кларнетистом. Единственный человек. Больше нет ни. Потом уже появился Ахтем Минакай там. Это. А в основном вот среди трубачей найдите кто? Вот Ромал, никого не знаю. Вот кларнетист есть Решат, очень, который играет народные произведения. Вот в статье «Настоящая музыка», по-моему, Челингировой, там он и в этом Ютубе тоже есть. Зелявер Бекиров «Скрипка» найди, там все найдешь. Какую-то фиксацию
музыки в виде пластинок, кассет 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, осуществлялось ли это вот на вашей памяти? Вот, например, делают музыку, да, хотят записать, записывают, и среди этой музыки вдруг идет какая-то болгарская музыка. Вот, допустим, он захотел болгарскую цеда включить. Ну для чего это? Турки говорят, мы один раз послушаем, нам не надо такие пластинки. Мы хотим чисто крымско-татарское. Чтобы ни одной другой произведения не было. У вас сохранились старые пластинки, кассеты? Конечно. Записи в тетрадках? Конечно, сохранились. Все это можно оцифровать для публики? Конечно, сделать? Конечно. Ну, это вот в книге «Путь становления как творческой личности», там будет примеры, то есть все мы не сможем там написать, но примеры вот таких произведений, как «Судан», почему так называлось, как «Ресторандан саргушчихтым», почему именно такой темп. Вот поют, допустим, да, мы приводили такие примеры. Таймас, откуда он такой темп может? Вот человек едет с базара, да, на бричке, домой. Светофоров нет. Зачем ему такой темп? Гырт, колесо темп дает. Вот пример такой же. Вот поют алдым, алдырamadım. Да дурость это. Aldım, aldıramadım. Aman yosmaya piyane çaldım. Adidayım, gabudayım, yolcuyum ben. Yavaş ayda faytonun yaralıyım. Слова говорят о том, что не может быть такой песни. Это чфут-хузы. Да, это не может быть такого темпа. Сами слова говорят об этом. А у нас алдым, алдым дугуль да алдым. А мы записали эту песню у Румов, поехали в 2013 году. Где, как? В Румынии? Мариуполь, Донецкая область. И мы поражались, как сохранилась эта песня у них, если их уже 250 лет как нет в Крыму. Мы поражались, как могла эта песня сохраниться. Я записал очень много песен, там, Аших Керим, там, очень много, которых мне хочется с вами поделиться, и, может быть, вы бы и каждую из песен прокомментировали бы. Но сейчас это сложно будет все сделать. Нет, это потом мы потихоньку... Это, во-первых, вот уже начало того, что нужно ставить на какую-то основу профессиональную. Я просто тоже записал очень много старожилов наших, среди них которых много было тех, кто... Для того, чтобы этого проанализировать, рядом с тобой должен быть человек, который в этом понимает. Ты сам не дойдешь до этого, бесполезно. Я могу вам выслать эти песни. Наверняка вы их многие знаете. Где-то компакт-диск, который мне подарили с Мариуполя. Там все говорится на татарском языке. Ну, это есть все у нас. Есть, да? Вот? Да, это все есть у нас. Просто интересны ваши комментарии. То есть вы же кипели в этом во всем. И вы по-другому как бы воспринимаете это все. Каждая из песен наверняка как бы есть в ваших... Есть история песни. Самое главное, каждая песня имеет свою историю. Она не может быть песней с потолка. Это связано с какими-то событиями, с какими-то случаями, да? Вот, допустим, османское влияние очень же сильное было, да? Вот эти все наши песни «Ах, Дениз Кинарында», там, я не знаю, «Коньялым», там, и очень ряд... Есть отдельные песни, которые вышли в Турции. В основном, вот, например, Эки Чешме поют на каждом углу в Турции, да? Вот сейчас вышла песня «Учкучедым, учаредым, авадан». Да, придумали. А я же есть татарская. «Биркучедым, учаредым, авадан, яндым, атты да авчы, вурду да бени». Яндым да яндым, кабырулда. Когда Османская империя и когда Крымская империя.
вперед Крымская империя была, чем Османская. Правильно? По истории возьми, посмотри там, что делается. Ну, просто интересно вообще. Очень много произведений крымско-татарских, именно крымско-татарских, в Турции поют. Очень много. Вот такие, допустим, как конкретно турецкие вещи есть, да? Турк халк йырлары, да? Санат йырлары. Это медленные, это классика внутри Турции. Вот они давно разделили. Вот, например, на афишах они пишут: Турк халк музыкасы. Там разрешаются какие-то инструменты, которые турк халк музыкасы. Турк санат музыкасы, внутренняя классическая музыка, она играется на 3-4 сазах, и один инструмент там добавляется. Там нельзя играть. Они хорошо знают все эти вещи. Турк халк музыкасы, да, там зурнаджилар, даулджилар, у них все распределено. Вот, баты музыка, это все знают, что это симфоническая музыка. Турк поп музыкасы. То есть это современная. Арабеск – это танцевальная музыка. У них чигене кларнеты есть у них. Стройля называется. Не сибимор, как в классике. Вам довелось же быть и в Румынии, да, и в Турции. Да, и в Румынии был. Какое-то музыкальное наследие, танцевальное, что-то есть у них? Есть у нас их подарки нам в виде книг. Вот где-то они же все-таки с тех времен татары, да? У них осталась где-то основа. Где-то они уже добавили что-то. Ну, среда воспитывает человека не без этого, я понимаю. Но сегодня надо правильно отличать крымско-татарское от румынской или наоборот, или турецкое. Например, Гидимбулу, вот, например, Гидимбулу, это Ашхумерда. Гидимбулу, план, гидин. У нас грубоватая музыка. А у турков она слаще, и язык сладкий. Поэтому они поют Гидимбулу, тлар, гидин, яреме селам меди. Они вот так поют. А у нас конкретно ашхумеровский, тот манер еще, Ашихов, да? У нас нету мугама. Нет у нас и никогда не было его. У нас есть медленные вещи, которые исполняют и певцы, и музыканты пытаются исполнять то же самое. Слова должны диктовать. Я, например, сейчас могу взять скрипку, сыграть, и вот тебе диктовать будут те слова, которые тогда были. То есть конкретные слова. На скрипке надо играть, чтобы слова слышны были. То есть у нас почему-то решили, что ударный, вот это, что это лупят в микрофон, это кошмар какой-то, да? Это аккомпанирующий инструмент, он не имеет права так играть, вообще не имеет права. Он должен аккомпанировать медленно музыканту, солисту, который ведет соло. И гармония то же самое. Европейская гармония, хоть мы и европеиды, нам не подходит. У нас тоническая музыка, то есть одну ноту, вот, допустим, на одной музыке держится. Это надо контрапункт. Это на одной ноте она обыгрывается. И там, если там мелизматика, если ты возьмешь гармонию европейскую, ты обязательно будешь мешать мелизматику. Там надо не 3 клавиши брать, а 2. В медленных вещах 1. А вот в песнях бывает 2. Допустим, до и соль. Если до минор, до мажор брать, до ми соль, да? Там или надо ми соль играть, или до соль играть. Тогда вот конкретно ты будешь знать, он не будет твоей мелизматике мешать. А если ты возьмешь 3 ноты, то обязательно ты фальш схватишь. То есть в одном месте не совпадется по гармонии. Хотя я говорю о музыке, которая обыгрывается. То есть старые музыканты, когда играли, они та-та-та, обязательно ту ноту били, вокруг которой они играют. Среди молодых исполнителей вы видите таких людей, которые могут повести дальше вот нашу музыкальную культуру, скрипачей, Рустем Куртмеметов, я не знаю,
что может дальше? Вот и скрипачи, и трубачи разные. Их одинаково никого нельзя смешивать. Они все неплохо играют. Все неплохо играют. Но, к сожалению, никто не стремится узнать, как это надо играть. Они играют понаслышке. Потом есть ошибки в плане того, что мелизматику никогда не делается. Наоборот, делается медленно, чтобы поняли, что это такое. А они как будто хотят освободиться, а потом есть места, где садиться надо на тонический звук. То есть та-да-да-да, или, допустим, играешь наргуз, да, это считается одним из проверочных мелодий для она и песни есть. Но для скрипача, когда спрашивают наргуз, сыграй, вот тогда говорят, вот это скрипач, да. Вот Тама яркий пример того, что наргуз, ну это цветок, наргиз. Вот пробуждение цветка, оно заложено в музыкальном. В любой музыке заложено какой-то момент. Пусть это драка будет, пусть это скачки будут, пусть это победа будет. Он заложен, вот это связанная музыка с ним. Есть же какие-то военные песни, да, есть. Вот, например, Сабанчилар Туркалера. Сабанчи кто такой, знаешь, да? Пук. А? Пук? Сабан. Да, ну, Сабанчилар это косари. У меня еще с того времени Салтыкова всегда прислали книги Сабанчилара Туркалера, там с войной связано, с Первой мировой связано, потом с японской Порт-Артур связано с японско-турецкой, или там, как называется, японской войной. Вот. И слова там конкретные, а люди как-то меняют, неправильно поют. И тогда, конечно, непонятно для всех. И молодежь теряется. Потому что они не знают, они хотят быстро это сделать, а быстро нельзя делать. Просто я помню, при Украине в 90-е и 2000-е годы очень часто организовывали концерты, какие-то вечера музыкальные были постоянно. Вот последние 10 лет что-то уже такого не происходит. Но это плохо. Когда вы были директором Хрыма, все-таки было все... Мы стремились, да. Конечно, может быть, что-то у нас не получалось, мы стремились. И почему? Мы первые же, я еще, будучи в Хайтарме, мы вытащили САС, Даул, Даре, которые это. Потом я пытался вытащить Сантор, получилось, потому что мы сочинили танец Ремзепте, она попросила меня подобрать музыку, а подбор музыки очень важен для танца. Просто так музыку лепить, там танец не получится. Во-первых, сюжет должен быть, что ты хочешь сделать, раз. Потом должна быть музыка, а на музыку уже ставится танец. Поэтому мы взяли из крымских эскизов вот эту музыку. А это народная музыка. Спиндяров пишет о том, что он когда-то сидел вечером, очень любит слушать, как играют крымские татары. И он за основу взял вот эти произведения, как Мембостанже и прочее, но переложил на симфоническую музыку. И что-то там, конечно, естественно, не получалось. Я бы хотел, чтобы ваше наследие, оно сохранилось для будущих поколений. Вот сейчас мы с одним парнем договорились, что... Очень важно, чтобы исследователь, который бы собирал ваши знания, он сам ориентировался вот нашей музыке. К сожалению, сегодня это не получится, потому что кто вот сегодня, на сегодняшний день есть такие, допустим, как Иди Пасанов, там Юсуф, который в Хайтарме играл. Есть какие-то люди, которые... Нас осталось раз, два, три, четыре. Нету больше. Вот поскольку Кариков у нас, человек, который Усманов, да, как его, Глявер Усманов, Рустем Меметов, который даже музыку, вот я недавно сказал ребятам, лучше его музыку никто не знает, а Шарас как? Да он при всех работал, говорю, он все слушал. И он точно запоминал эти вещи. И он как-то пел, я слушал. Любую музыку, он может меня остановить и сказать, это да.
И доказательно сказать, что да. Поэтому тут надо быть осторожным в этих делах. Просто так никто ничего не делает. Зайрага, çok sağ olunuz. Да, Кысмет olsa встретимся на презентации вашей книги. да. Сау.